혹독한 갱년기로 in해 여러 고비를 넘겨야 했다는 주인공. Haftada 3 gün gelmeye çalışıyorum. Eğer hava müsait değilse kapalı ortamda da yapıyorum. Menopoza girmiştim. Hızla kilo almaya devam ediyordum. Değerlerim çok yükselmişti. 갱년기가 비만으로 이어지면서 무섭게 체중이 늘어났다는 그녀. 하지만 2년 전 무려 25kg 감량하며 갱년기 질환과 비만까지 해결했는데요. 40대부터 갱년기를 준비했던 휴메이라. 그럼에도 갱년기는 각종 질환과 함께 찾아왔고 다행히 지금은 행복한 일상을 찾아가고 있습니다. 5 sene önce menopoza girdim. Sıkıntı vardı. Sıcak basmaları vardı. Hızla şişmanlıyordum. Kabızlık vardı. Ve kilo almak akabinde şeker hastalığı, şeker başlangıcı, tansiyon ve kolesterol değerlerimin yükselmesine sebep oldu. 갱년기 장애가 질병으로 이어지면서 힘든 시간을 보낸 그녀. 식단을 터키의 전통 방식으로 개선하고 무너진 호르몬 균형을 맞추기 위해 노력했답니다. Özellikle bütün hepsini dengeli tutmaya çalışıyorum. 특히 터키인들의 전통 가정식으로 불리는 이 요리를 즐겨 먹었다는데요. 얇게 민 밀가루 반죽에 다진 양고기와 소고기를 채워 만든 터키 전통 요리 만트. 모양은 달라도 만드는 과정이 우리나라의 만두와 꽤 닮았는데요. 손이 많이 가는 만큼 뭔가 더 특별해 보입니다. 그리고 빼놓을 수 없는 이것, 요거트입니다. 터키에서 발효 요거트는 다양한 요리에 활용되는데요. 고추기름과 토마토 소스로 만든 특제 소스 뿌려주면 맛과 건강 모두 잡은 만트 완성! 비타민과 섬유소가 풍부한 채소까지 곁들여진 갱년기 건강식. 비슷한 시기에 갱년기를 겪었던 지인들과 서로의 경험담을 공유한다는데요. 터키의 국민 음료로 불리는 아이린. 거기에 더해지는 갱년기 극복 비결이 또 있다죠. Öncelikle 90 kiloya ulaşınca beslenme ve diyet uzmanına gittim. YT1 probiyotik tüketmeye başladım. 갱년기 질환과 비만 개선에 도움을 줬다는 갱년기 유산균 YT1. 그녀의 갱년기 탈출의 비밀이랍니다. Probiyotik yemeklerle birlikte de alıyorum. Bu menopoz dönemini daha rahat atlatmama sebep oldu. 갱년기가 단순히 증상을 넘어 질병으로 이어질 수 있음을 느꼈기에 지인들에게도 추천한다는데요. Meran'daki değişiklikleri de görünce ben de denemek istedim. Bana tavsiye etti ve onun tavsiyesiyle kullanıyorum şu anda. Ve gayet de memnunum kullandığım süre boyunca. 갱년기 증상이 완화되면서 비만과 혈관 질환도 호전됐다는군요. Östrojen hormonum da azaldığı için menopozun getirdiği rahatsızlıklar da hızla kilo vermeyle birlikte düzeldi. Öncelikle tansiyonum düzeldi. Şekerim normal düzeylere çekildi. 여자로서의 상실감도 커지는 갱년기. 항상 그녀를 응원해준 딸이 큰 힘이 됐습니다. Anneciğim, Annem nasılsın? iyiyim tatlım. Lucy ile oynuyoruz. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim, ne yapayım? Evdeyim, çay içiyordum işte. Eda ile konuşuyorum. Eda İstanbul'da. Merhaba. 갱년기 ihu 모녀 사이가 더 애틋해졌다죠. Annem gerçekten düzenli beslenme ve probiyotikle gerçekten hayatı çok düzene girdi. Ve onun yaşadığı sorunları ben de yaşıyordum ve kullandıktan sonra yaşamamaya başladım. O yüzden çok mutluyum, her şey yolunda gidiyor bu yüzden. Çok iyi. Seni çok seviyorum. Güzel kızım benim. Beslenmene dikkat et. Tamam? Öpüyorum. Bay bay. 갱년기 질환에 도움이 된다는 YT1은 어떤 유산균일까요? YT1, bağırsaklardaki faydalı bir bakteri olan Lactobacillus acidophilus bir suşudur. Yani bir çeşididir. Her şeyden önce bu YT1 suşunun kadın hormonlarının salgılanmasına yardımcı olurken
Aynı zamanda sıcak basması, eklem ağrısı ve depresyon gibi menopoz semptomlarını hafifletmeye yardımcı olduğu da bilinmektedir. 인체 면역 세포의 70%가 있는 장. 그런데 갱년기가 되면 여성 호르몬 감소로 장내 유익균과 유해균의 비율이 깨지게 됩니다. 논문에 따르면 에스트로겐이 장내 세균 균층수에 영향을 미치는 것으로 나타났습니다. Bu YT1 Lactobacillus östrojen reseptörünü ifade etmeye yardımcı olur ve menopoz sırasında hızla azalan kadınlık hormonu olan östrojeni aktive eder. Yani menopozla birlikte azalan östrojenin reseptörünü, östrojenin karşılama şansının az olmasını aslında bir şekilde tersine çevirir. Bununla birlikte menopozda bu Lactobacillus YT1 reseptör anahtarının açılmasından sorumludur. Çalışmaya hazır reseptörü aktive ederek biyoyararlanımı arttırmaya yardımcı olan o az miktardaki menopozdaki östrojeni aktive eder. 연구에 의하면 여성 호르몬 수용체의 활성화가 왕경기에 줄어든 여성 호르몬으로 인한 갱년기 증상에 도움이 된다고 합니다. Buna ek olarak bağışıklık hücrelerinin %70'inden fazlasının yaşadığı, vücudumuzun en büyük bağışıklık organı olan bağırsaktaki faydalı bakterileri arttırarak çeşitli hastalıklara karşı savunmasız olan menopoz dönemindeki kadınların bağışıklığının artmasına da yardımcı olur. 갱년기 유산균 YT1과 같은 기능성 유산균은 장 건강뿐만 아니라 유방암 예방에도 도움이 된다고 보고됐습니다. 갱년기 증후군과 다양한 질병 예방에 도움을 주는 갱년기 유산균 YT1. 건강한 중년과 노년을 위해서 잘 대처해야 하는 갱년기. 터키의 여성들은 유산균의 중요성을 강조합니다. Genelde yaşlı kadınlar soruyor. Özellikle menopoza yaklaşan ya da menopozda 40'lı 50'li yaşlardaki kadınlar iyi bir probiyotiği arıyorlar. 특히 40대, 50대 중년 여성들의 갱년기 유산균 구매가 높다는데요. Menopoza girdi. Bu yüzden özellikle menopoza iyi gelen probiyotik alıyorum. Ve annem onu tükettikten sonra septomları çok iyileşti. Annem o zamandan beri devam ediyor probiyotiğe. 갱년기 질환부터 장 건강까지 도움을 주는 YT1 유산균. 발효의 본고장 터키가 여성의 암에서 자유로울 수 있는 것도 바로 이런 이유 때문 아닐까요? Bağırsakta faydalı bakteriler çoğaldığında çeşitli kanserlere karşı koruma sağlarız ve birçok hastalığı önleyebiliriz. 늘씬한 몸매가 빛나는 오늘의 주인공 우숙자 씨입니다. 안녕하세요. 저는 무시무시한 갱년기를 극복하고 인생 2막을 살고 있는 우숙자입니다. 그녀에게 갱년기는 갑작스레 찾아왔습니다. 막내가 이제 2년 전에 고3이었거든요. 갱년기하고 고3병하고 같이 겹쳐가지고 이제 좀 충돌이 많았어요. 그때 그래가지고 좀 힘들었어요. 홍조가 엄청 붉게 막 얼굴이 전체적으로 빨개지는 정도 막 그렇게 다리도 붓고 신발이 하나도 맞는 게 없었어요. 그러니까 슬리퍼를 신고 다녔죠. 아무런 준비 없이 맞은 갱년기. 그 대가는 혹독했습니다. 가만히 서 있을 수가 없었어요. 너무 다리에 힘도 없고 어지럽고 거의 누워 있었어요. 몸에서 나타나는 이상 증세들. 감마지수가 남들보다 엄청 위에 있어가지고 중상보다 더 높아가지고 한번 가봐야 된다고 그래가지고 예, 병원에 간 거죠. 한 번 망가지면 회복하기 힘든 간. 심각하게 망가지면 간암으로 이어질 수도 있어 더 위험한데요. 갱년기의 극심한 스트레스도 원인이었답니다. 갱년기가 이제 그 폐경이 오면서 여자들이 좀 그때 좀 우울해 하잖아요. 그때는 이제 여자가 아닌가 보다. 그냥 이제 엄마로서만 사나 보다. 그런 거에 대해서 좀 회의나 그런 게 좀 있었던 것 같아요. 힘든 시간을 보낸 후 자신을 더 아끼게 됐다는 우숙자 씨. 그동안 하지 못하던 자신의 꿈을 찾아가는 중이랍니다. 제가 지금 하는 게 많거든요. 자이브 댄스도 하고 젊었을 때부터 하고 싶었던 게 그 모델 쪽 일이었거든요. 버킷리스트가 드럼이어가지고 드럼도 시작했는데 너무 재밌어요. 제 삶을 즐기려고 그래서 즐기고 있어요.
삶의 만족도도 높아졌다는 그녀의 건강 식단을 한번 들여다볼까요? 갱년기 이후 호르몬 균형과 면역력에 신경 쓰면서 무려 17kg 감량에 성공한 숙자 씨. 자연 그대로의 식재료를 챙기면서 가장 집중했던 것은 바로 호르몬 관리. 갱년기의 균형이 깨진 여성 호르몬을 활성화하기 위한 선택이었습니다. YT1이라는 갱년기 유산균인데 가장 큰 효과는 이 안면 홍조가 없어진 거예요. 열감도 내리고. 그래서 그런 갱년기 증상이 완화돼가지고 그 부분이 가장 만족스러웠던 것 같아요. 갱년기 지수 검사 결과 우숙자 씨는 갱년기 증상을 거의 느끼지 않고 있었는데요. 갱년기 유산균 YT1은 갱년기 증상에 어떤 도움을 줄까요? 락토바실러스 애시도필러스 YT1균을 난소가 절제된 쥐에 적용을 했을 경우에 에스트로겐 결핍 현상이 현저하게 줄어드는 것을 이제 발견을 하게 됐고, 이거를 이제 사람한테도 적용을 했더니 비슷한 효과가 났더라고 논문이 발표된 적도 있었습니다. 몸의 긍정적인 변화는 그것뿐만이 아니랍니다. 제가 전에는 변비 때문에 화장실을 잘 못 갔거든요. 근데 이제 화장실을 잘 가게 되고, 그 다음에 또 살도 빠지고, 피부도 좋아지고, 일석삼조예요. 혹독한 시련을 거쳐 건강한 중년의 삶을 되찾게 해준 갱년기 유산균 YT1. 이 여성 호르몬이 감소하는 갱년기에는 여성 호르몬 수용체가 제대로 작용을 못하게 되겠죠. 이때 이 YT1이 이 ER2, 즉 여성 호르몬의 수용체를 발현시켜서 갱년기 증상을 완화시키는데 이 YT1이 그 역할을 해준다는 것입니다. 갱년기의 대표적인 증상은 골다공증, 뇌혈관 질환, 비만 등인데 갱년기 유산균 YT1은 뼈의 손실을 억제하고 뼈 형성에 도움을 주고 또 체내 콜레스테롤을 조절하여 체중 감량에 도움을 주는 것으로 알려졌습니다. 장내 세균이 여성 호르몬에 영향을 준다는 사실이 밝혀지며 주목받은 YT1. 한 논문에서도 유익균이 체내 콜레스테롤 수치를 낮춰 심혈관 질환 위험성이 높은 당뇨 환자에게 도움이 된다고 합니다. 갱년기 이후 힘든 시간을 보내고 있다는 중년의 주부들. 잠을 갖다가 거의 지금 3개월째 거의 그냥 뭐 뜬 눈으로 세우다시피 눈만 감고 누워만 있었던 것 같아요. 또 몸이 안 좋아요. 계속 으슬으슬하고 컨디션이 안 좋아서 그런 게 제일 문제가 많고요. 갱년기 장애의 고리를 끊고 건강한 중년을 보내고 싶은 4명의 주인공들이 도전에 나섭니다. 수, 파, 우, 파이팅! 갱년기 극복하자! 회를 거듭할수록 더욱 치열해지는 슈퍼푸드 건강 프로젝트. 정해진 기간 가장 큰 변화가 있는 최종 1인을 선정해 슈퍼우먼의 타이틀을 드립니다. 14일의 도전 기간 동안 열정과 노력을 다해 모두가 놀랐다는 후문인데요. 경쟁이 대단했다고 합니다. 드디어 결전의 날. 노력한 만큼 결과도 좋았으면 좋겠습니다. 과연 2주 동안 이들의 몸에서는 어떤 변화가 있었을까요? 유산균 드시고 좀 달라진 거 있어요? 피곤한 것도 좀 덜한 것 같고 감정 기복이 심하고 이제 그런 게 있는데 그런 게 많이 줄으니까 남편한테 아침밥도 잘해주고 그래서 우리 남편이 아주 좋아해요. 잠 들으려면 막 뭐 2-3시간을 그냥 뒤추락거렸는데 지금은 그냥 1시간 안에 잠 들어요. 네, 너무 행복해요. 유순희 씨는 단기간에 무려 7kg 들면서 중성지방이 감소했고 신혜솜 씨 역시 체중이 감소하고 특히 혈당이 정상 범위로 회복. 두 분 모두 갱년기 증상 지표가 눈에 띄게 호전됐습니다. 강승희 씨는 체중이 5kg 줄고 나쁜 콜레스테롤이 감소. 김선자 씨도 중성지방이 40% 감소하며 두 사람 모두 삶의 질을 판단하는 맨콜 지수도 현저히 줄었습니다. 갱년기 유산균 YT1 인체 적용 시험 결과 대표적인 갱년기 증상인 근관절통과 안면 홍조, 우울증 등이 개선됐고 갱년기 판단 지표인 쿠퍼만 지수 10개 항목에서 유의미한 변화를 보였습니다. 과연 이번 11기 슈퍼우먼의 주인공은? 감사합니다.
갱년기 잘 극복해서 멋지고 예쁘게 늙어가겠습니다. 화이팅! 갱년기 유산균 YT1을 더 건강하게 섭취하는 방법은요. 일일 권장량은 100에서 450mg 정도입니다. 이제 모든 유산균들이 다 그렇지만 너무 많이 먹으면 복통이나 설사가 생길 수 있으니까 적정량 지켜서 개인에게 맞는 용량을 섭취하시는 게 중요할 것 같습니다.